اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور میڈیا سے وابستہ جو ہمارے دوسرے دوست حضرات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزاد ہندوستان میں سانس لینے کا، ہندوستان کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا اور اس دیش کے وکاس میں، ترقی میں، اسے آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ آزادی کے اس جشن کے موقع پر میں آپ سبھی حضرات کو، دیش میں بسنے والے سارے دیش واسیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کا احساس ہونا چاہیے، ورنہ کسی آزاد ہندوستان کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہمارے بہت سے اکابر اس دیش کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے اس دنیا سے چل بسے، لیکن انہیں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے ہندوستان میں جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنوں کو اور اس کی روشنیوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن اتنا بڑا دیش جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ وسائل سے، سورسز سے نوازا ہے، لنکا کے علاقے سے لے کر افغانستان کی سرحد تک جو دیش پھیلا ہوا تھا، اور جس دیش پر انگریز سامراج نے قبضہ کر لیا تھا، اتنی قیمتی اور بیش بہا چیز کو وہ یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے یہ آزادی کی دولت ہمیں آسانی سے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہم آزادی کا جشن منائیں، آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو، اس لیے کہ ہر انسان آزاد رہنا چاہتا ہے۔ ایک پرندہ، اس کی فطرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی سے محبت عطا کی ہے۔ اگر کوئی اس کے گھونسلے کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی آخری ممکنہ حد تک اس کے دفاع کی اور ڈیفینس کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جاندار اپنے آپ کو غلامی سے بچاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ تو حریت کی رہی ہے، آزادی کی رہی ہے۔ شروع ہی سے اسلام نے غلامی اور محکومیت کو قبول کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے اس دیش پر جب وہ برا وقت آن پڑا کہ یہاں انگریزوں کے ناپاک قدم جمنے لگے، ہالینڈ سے برطانیہ کی تجارت تھی، گرم مسالے کی تجارت، 5 پاؤنڈ کی یہ تجارت ہوا کرتی تھی، یعنی ایک مسالے کی قیمت تھی۔ جیسے آج کل مہنگائی عروج پر ہے اور آپ کو سبزیوں اور ٹماٹروں کی قیمت بھی کئی مرتبہ پوچھ کر لینے کی جرات کرنی پڑتی ہے، تو اس زمانے میں بھی اتفاق سے مہنگائی بڑھ گئی، اور ہالینڈ سے جو تاجر گرم مسالے کی تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے اس میں 5 شلنگ کا اضافہ کر دیا۔ یہ شلنگ ایک طرح سے سمجھیے ہمارے یہاں پیسوں کی حیثیت ہے اس کی، لیکن برطانیہ کے تاجر بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ اب ہم ہالینڈ سے اس کی تجارت نہیں کریں گے، اور اسی موقع سے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی کہ اب ہماری تجارت براہ راست انڈیا سے ہو، وہاں کے وسائل سے، وہاں کی چیزوں سے، وہاں کے مسالے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور اس طرح یہ کمپنی وجود میں آتی ہے۔
اور سب سے پہلے اس کمپنی کا نمائندہ گجرات کے علاقے سورت پہنچتا ہے. وہاں اجازت سے کمپنی اپنی کوٹھی قائم کرتی ہے. جہانگیر کے دربار میں کمپنی کے نمائندوں کو بہت سی مراعات دی جاتی ہے، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلم بادشاہوں کی اسی دریا دلی نے اور ان کی فیاضی اور سخاوت کے جذبے نے آئندہ 300 سال کے لیے اس ملک کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا. یہ انگریز بڑے مذموم مقاصد کے ساتھ آئے تھے، اگرچہ جہانگیر کے دربار میں یہ سر جھکا کر آئے اور ایک محکوم کی حیثیت سے آئے، لیکن انہوں نے جو خواب دیکھ رکھا تھا اسی کے مطابق اپنا کام کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کے قدم جمتے گئے. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوتی ہے تو اس ملک میں انتشار کا ایک ماحول ہوتا ہے. اس انتشار کے ماحول سے فائدہ اٹھا کر اس کمپنی نے اپنی آرمی قائم کر لی. اس کے پاس اپنی طاقت ہو گئی اور اس طاقت کے بلبوتے پر سب سے پہلے اس نے بنگال کے علاقے پر دھاوا بول دیا. بنگال میں ظاہر ہے کہ وہاں بھی مسلمان تھے جو ان سے برسر پیکار ہوئے. چنانچہ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ ان کے سامنے آتے ہیں. بڑی بہادری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. پلاسی میں جنگ کا میدان سجتا ہے، لیکن 1857 میں نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے ہیں. انگریز صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتے تھے، انہوں نے غداروں کی ایک ٹیم قائم کر لی تھی، آپس میں لوگوں کو لڑا دیا تھا. اس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو کامیابی نہ مل سکی. اس کے بعد تو انگریز اور جری ہو گئے. ساؤتھ انڈیا میں ان کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے شیر ہند سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ. انگریزوں نے پوری طاقت ان کی میسور میں قائم ریاست کے خلاف جھونک دی، لیکن پہلے 1780 میں حیدر علی نے مقابلہ کیا، پھر سلطان ٹیپو نے محاذ سنبھالا اور انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے. یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوستان میں سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف باضابطہ اس میں توپ کا بھی استعمال کیا اور اس وقت کے اعتبار سے جو جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان سارے وسائل کو کام میں لا کر انگریزوں کے بڑھتے قدم کو روک دی. لیکن انگریز چپ نہیں بیٹھنے والے تھے، وہاں بھی انہوں نے اپنے سازشی کھیل کا سلسلہ جاری رکھا. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 1799 میں سلطان ٹیپو نہایت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ایک وہ دن تھا، اسی دن ایسا محسوس ہوا کہ اب ہندوستان پر غلامی کی دبیز چادر تان دی گئی. انگریزوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا اور پھر وہ بڑھتے رہے. پورے ملک میں اس شکست کے بعد آگ لگ گئی. خصوصیت کے ساتھ علماء کرام یہ ہمیشہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں، بھلائی، خیر اور فلاح کے حوالے سے ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ اپنی خانقاہوں کو بھی آباد رکھتے ہیں، درس و تدریس کی مسند کو بھی وہ زینت بخشتے ہیں. لیکن جب قوم و ملت کے تقاضے پورا کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی ہتھیلی پر جان کا نذرانہ لوگوں کے سامنے اور قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. چنانچہ علماء کرام حرکت میں آئے اور سب سے پہلے 1803 میں فخر ہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. انہوں نے اپنے فتوے کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے اور ہر صاحب ایمان کے بس میں جتنا کچھ ہے اسے اپنے خون کے آخری قطرے تک اور جب تک اس کی سانس میں سانس باقی ہے اس ظلم کے خلاف، اس کفر کے خلاف اور
इस एक तरह से जो जबरदस्ती की आमिरियत थी, इसके खिलाफ डट कर मुकाबला करना ये हर मुसलमान का फर्ज है। चुनांचे ये बात किसी मामूली आदमी ने नहीं कही थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन में और यहाँ की मिट्टी में उलमा से मोहब्बत है, बुजुर्गों का एहतराम है। चुनांचे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये सिर्फ सियासी स्टेज सजाने वाले सियासी मंच से दिया हुआ कोई बयान नहीं था। चुनांचे इस फतवे को लोगों ने अपने सीने पे लिया, अपने दिल में जगह दी और मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की एक आग फैल गई। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुलहा अपनी खानकाहों से निकल आए। इस फतवे के बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इस हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर बहुत ज्यादा असर था, वो अपने मुरीदीनों को लेकर बाहर आ जाते हैं और वो करिया करिया शहर शहर न जाने कहां कहां का दौरा करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, उनकी जहन साजी करते हैं। वो उस दौरे में यहाँ देवबंद भी तशरीफ लाते हैं, जहां से उन्हें इल्म की खुशबू और इल्म की महक महसूस होती है। काजी मस्जिद के आसपास ही उनका काफिला खेमा जन होता है और यहाँ के लोग जिनमें जज्बा हुर्रियत पहले से ही रहा है, उनके इस जज्बे को वो और आग लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, पंजाब के इलाके में जाते हैं और फिर उनका मुकाबला होता है और बालाकोट में। लेकिन 1831 में वो निहायत मर्दाना वार मुकाबला करते हुए वो भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। उसके बाद तहरीक के मराकिज बिखर जाते हैं, यहाँ दिल्ली के साथ पटना भी मरकज कायम हो जाता है, लेकिन अपने तौर से लोग इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। यही वो दौर होता है जिस दौर में ऐसा नहीं है कि सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद ये जज्बा सर पड़ जाता है, नहीं, बल्कि लोगों में ये जज्बा और ज्यादा ताकत के साथ उभरता है। हमारे वो अकाबिर जिनका खास किरदार है दारुल उलूम की तासीस में, इस मरकज इल्मी की बुनियाद में, वो अकाबिर खुसूसियत के साथ उस वक्त आवाम में आते हैं, लोगों की क़ियादत करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, उनको हौसला बख्शते हैं। उस वक्त वो सिर्फ तकरीर नहीं करते, वो सिर्फ मज़ामीन नहीं लिखते, बल्कि बाज़ाब्ता वो फौज तश्कील देते हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हैं सय्यदुत ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए मैमना मैसरा के अफसर मुकर्रर किए जाते हैं, वजीर कानून मुकर्रर किया जाता है, सारा एक निजाम बनता है, एक इस्लामी इमारत होती है, इस्लामी ममलकत होती है और उसका पहला और अव्वलीन हदफ ये होता है कि किसी तरह हमें अंग्रेजों का मुकाबला करना है और इनके चंगुल से अपने इस मुल्क को आजादी दिलानी है। ये जो काफिला है, ये काफिला हार नहीं मानता, इसके पास वसाइल की कमी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अंग्रेजों पर इज्तिमाइयत के साथ कई एक ऐसे हमले किए कि अंग्रेजी फौज बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गई। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में अंग्रेजों की आर्मी का फौज का जो पूरा एक तोपखाना सहारनपुर से आगे की तरफ जा रहा था, एक बाग में बैठ जाते हैं ये मुजाहिदीन और जैसे ही अंग्रेजों का काफिला वहां से गुजरता है उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अंग्रेज शिकस्त खाकर भाग जाते हैं और पूरा माल गनीमत इनके हाथ आता है। उसी में हजरत हाफिज जामिन रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो जाते हैं। इस तरह ये कई महाज पर ये तहरीकें चलती हैं, पूरे मुल्क में आग लग रही होती है। इन सारी तहरीकों का नुक्ते उरूज है 1857 का इंकलाब, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया था, लेकिन वो गदर नहीं बल्कि सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले जो हुर्रियत पसंद लोग थे, उन्होंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो सर से कफन बांधकर अपने अपने इलाकों से निकल गए थे। 1857 का जो इंकलाब है, इस इंकलाब में यहां से आमतौर से लोग समझते हैं कि आजादी की तहरीक शुरू होती है, लेकिन मैंने आपके सामने बहुत ही डिटेल के साथ इसलिए इशारा किया ताकि हमारे जहनों की तत्हीर हो सके। यह आजादी की लड़ाई सिर्फ 1857 से शुरू नहीं होती है। हम लोग 1947 से जब
जश्न मनाते आए हैं, उससे 200 साल पहले से यह आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। अफसोस की बात यह है, और ये इसको खास तौर से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम में से भी बहुत से लोगों का जहन यही बन गया है कि आजादी की लड़ाई तो उसी के बाद शुरू होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुजाहिदीन आजादी की फहरिस्त मुरतब करवाई है और वजीर आजम साहब ने उसका इफ्तिताह किया है, 5 जिल्दों में जो पूरी डिक्शनरी और पूरी लिस्ट शाये हुई है, उसमें भी उन्हीं मुजाहिदीन को लिया गया है जो 1857 से लेकर 1947 के बीच में जिन्होंने कारनामे और खिदमात अंजाम दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 1857 तो एक तरह से उन छोटी छोटी तहरीकों का नुक्ता-ए उरूज है, वरना उससे पहले शामली का मैदान सजाया जा चुका था। उससे पहले बरेली में हाफिज रहमतुल्लाह अलैह नबर्द आजमा थे, और उससे पहले न जाने कितने मुसलमानों की और उलमा की जानें कुर्बान हो चुकी हैं इस देश की आजादी के लिए। आखिर कभी उन्हें भी तो याद करना चाहिए, कम से कम उनके नामों को, उनकी तहरीक के नामों को इन डिक्शनरियों में जरूर जगह मिलनी चाहिए। क्या ये इस लायक नहीं है कि इनका तस्करा किया जाए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने शुरू में ही नेव रखी आजादी की तारीख की, उन्हें भुला दिया जाए, चाहे हुकूमत भूल जाए, चाहे कोई और भूल जाए, लेकिन इन देश की आजादी के लिए काम करने वालों के जो फर्जंद यहाँ मौजूद हैं, जो देश की आजादी से मोहब्बत करते हैं, सही तारीख से मोहब्बत करते हैं, कम से कम उन्हें अपने इन बुजुर्गों के नाम याद होने चाहिए, उन्हें इन तहरीकों के नाम याद होने चाहिए। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को याद नहीं रखती है, वो कौम मिटा दी जाती है। और इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि ये हकायक हमारे सामने आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 1857 में तय था, मौलाना अहमदुल्ला साहब और उनके रुफका कई इलाकों में इसके लिए बाज़ाब्ता मेहनत कर रहे थे, और तय यह हुआ था कि 31 मई को जितने हिंदुस्तानी हैं जो फौज में हैं, वो बैक वक्त बगावत करेंगे, और अंग्रेजों के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बनी और बंगाल तक कुछ ऐसी बातें पहुंच गई कि जिसकी वजह से उससे पहले ही ये लावा फूट पड़ा, और 31 के बजाय 10 मई को ही मेरठ में हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले जो मुजाहिदीन आजादी हैं, उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। मुसलमानों का हिस्सा कभी भी कम नहीं रहा है। इस आजादी की लड़ाई में वो फ्रंट लाइन पे भी रहे हैं, और पीछे से भी माली एतबार से और इक्तिसादी एतबार से इन्होंने भरपूर सपोर्ट की है। आजादी के आखिरी मरहले में सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी कायम की है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक मुसलमान शख्स है जिसने अपनी पूरी दौलत इस कायम होने वाली नई आर्मी को देश की आजादी की मोहब्बत में वक्फ कर दी थी। ये मेमन अब्दुल हमीद यूसुफ थे, अरे नाम भी याद रखना चाहिए, मेमन अब्दुल हमीद यूसुफ, जो बड़े दौलतमंद थे, लेकिन पूरी दौलत जो उस वक्त के एतबार से जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए थी, 1 करोड़ रुपए की उस जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत थी, उन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल आर्मी को अतिया कर दिया था। और इस तरह हर तरह से मुसलमानों ने सपोर्ट की है, और इस तरह यह काफिला चलता रहा। लेकिन 1857 के इंकलाब में बज़ाहिर नाकामी हो गई। मेरठ से यह फौज दिल्ली की तरफ बढ़ती है, अपने साथियों को इसने जेल तोड़कर आजाद करा दिया, और दिल्ली में भी फौज बगावत कर देती है। बहादुर शाह जफर एक तरह से उस क़यादत की कमान संभालते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजों को मदद मिल जाती है और वो इस तहरीक को बज़ाहिर कामयाब नहीं होने देते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो आमतौर से जुल्म करने वाले जालिम और डिक्टेटरों ने किया है, जो अपने इक़्तिदार के खिलाफ, अपनी सत्ता के खिलाफ, अपनी विचारधारा के खिलाफ, अपने नजरिए के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते, और अपने खिलाफ नजरियात रखने वालों को जो मौत के घाट उतार देते हैं, जो उनके पैरों में जंजीर
یہی حال اس وقت سے ظالم انگریزوں نے کیا. انہوں نے چن چن کر انتقام لینا شروع کیا. اس میں مسلمان آگے تھے, علماء کرام کے ہاتھ میں قیادت تھی بہت سے علاقوں میں, اس لیے اس کا نزلہ سب سے زیادہ علماء کرام پر گرا. ایک محدود اندازے کے مطابق صرف اس واقعے کے بعد اس الزام میں 5000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. پورا یہ جو مین روڈ ہے, ہائی وے, یہاں سے لے کر بہت دور تک پشاور تک جتنے درخت تھے سب پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ ہمیشہ رہا ہے ظالموں کا کردار, ڈکٹیٹروں کا یہ کردار رہا ہے, لیکن تاریخ نے سب کو سبق سکھلایا ہے.